అచ్యుతాపురంలోని బ్రాండిక్స్ కంపెనీలో సీఈఓగా పనిచేసిన దిలీప్ పింటోపై చర్యలు తీసుకుని బాధిత మహిళను న్యాయం చేయాలని నేషనల్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు డాక్టర్ అనిల్ కుమార్, రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా జాతీయ నాయకులు దౌలత్ రామ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు ఆదివారం జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. మీడియాతో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ బ్రాండిక్స్లో పనిచేస్తున్న ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి చెందిన మహిళా హెచ్ఆర్పై లైంగిక దాడి దిలీప్ పింటో చేశాడని ఆరోపించారు. ఈ విషయాన్ని బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసినందుకే లైంగిక దాడి చేసిన వ్యక్తి జనరల్ మేనేజర్ హోదాలో ఉండటంతో ఆమెను తొలగించాడన్నారు. ఆమెకు జరిగిన అన్యాయం మీద పోలీసులకు, కార్మిక అధికారులకు, జిల్లా కలెక్టర్కు బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసిందన్నారు. వారు స్పందించకపోతే షెడ్యూల్ కులాల జాతీయ కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేసిందని, వారు విచారించి ఎస్సీ ఎస్టీ సెక్షన్ల క్రింద కేసు నమోదు చేయమని పోలీసులను ఆదేశించారని తెలిపారు. కోర్టు ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీ అత్యాచారాల నిరోధక చట్టం కింద కేసుని మార్చడం జరిగింది, కానీ నిందితుడు దిలీప్ పింటోని అరెస్ట్ చేయలేదని విషయం తెలిసి అతను శ్రీలంకకి పారిపోయాడన్నారు. అదేవిధంగా ఉద్యోగానికి సంబంధించి జిల్లా ఉపాధి కల్పనాధికారికి పంపించి చేతులు దులుపుకున్నారని చెప్పారు. ఆ రకంగా గత 10 సంవత్సరాలుగా తీవ్రమైన అన్యాయానికి ఆమె గురవుతుందని వివరించారు. ఆమెకు మద్దతుగా ధర్నా చేస్తున్నామని, విద్యార్థులు, మేధావులు, ఉద్యోగులు అందరూ అండగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో ప్రజా సంఘాల నుండి ఐఎఫ్టియు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఎం వెంకటేశ్వర్లు, పీఓడబ్ల్యూ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎం లక్ష్మి, రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు కళ్యాణ్ రావు, భీమ్సేన వార్ అధ్యక్షులు చిన్నారావు, ప్రధాన కార్యదర్శి రాజేంద్ర ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. And I worked in so to sure in Brandix Apparel India City. I sexually assaulted by general manager, and when I even complained against him, he only terminated me from the job. And since 10 years I have been fighting for justice and reinstatement. I went lots of time, several time to Delhi National Commission for Scheduled Caste, and they have given order also to the collector Anakapalli, but the Anakapalli collector have been not at all following the law and order of National Commission for Scheduled Caste, and also not paid the compensation as per the rule and regulations and law. How many given compensation? 29 lakhs approximately. How many paid? They have paid 3 lakhs. Yes. Remaining balance? Yes. How to discuss? I have now paid. Remaining now paid? No. They did Now not. they have given the last means yesterday the letter, but they have denied all the demands. Yeah, that is only. They have given letter, but they did not mention any kind of relief. Not at all compensation as well as reinstatement. So because of that only we are going to protest tomorrow before the Anakapalli collectorate. In case not pay, you further step what? I will fight only for justice. As I am fighting since 10 years. Present working? No, I am not working anywhere else. I have been fighting since 10 years. Sir. What's your name? Best person? CEO? The general manager name is Dilip Pinto from Sri Lanka. Sri Lanka. How many years working there? Since 2012 I was working there in Shore to Shore, Brandix. Directly upon? Yeah, directly. No, directly I appointed. Okay. Anil Kumar Nagbaut, Vice President, National United Front India. We have called protest on 20th April 25th before the collector Anakapalli regarding misadministration of collector Anakapalli by depriving the constitutional rights of scheduled caste victim women, whereas the National Commission for Scheduled Caste has given the directions on 14th July 22 and 22nd May 23 to the Anakapalli collector regarding reinstatement in the service
when she has been dismissed illegally when matter was sub judice. Then also the collector Anakapalli has not taken any cognizance nor paid the victim compensation to her. After several representation, the Anakapalli collector has paid just 3 lakhs, whereas the total sum of the all atrocity sections is around 29.75 lakhs. Only 10% has paid. According to the Atrocity Act, after filing the charge sheet, 75% victim compensation must have to pay to the victim. But Anakapalli collector is not going to follow the law, and collector is above the law. That's why we have called the protest on 20th April 25th before the Anakapalli collector. My humble request to all SC, ST, OBC, minorities union and all socio-political, cultural, student, labor, employees, all farmers union kindly support to this protest on 20th April before Anakapalli collector. Thank you. ఎస్సీ కమిషన్ నేషనల్ కమిషన్కి వెళ్ళి దాని ద్వారా ఈ ఎస్సీ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు విశాఖపట్నం స్పెషల్ కోర్టులో అది కేసు నడుస్తూ ఉంది. అయితే అదే సందర్భంలో నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్కి ఈ అనిత తన సమస్య మీద రిపోర్ట్ ఇవ్వడంతో వాళ్ళు స్పష్టమైన ఆర్డరు అనకాపల్లి కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చారు. ఆ కలెక్టర్ గారిని వెంటనే ఈమెకి తిరిగి ఉద్యోగంలో పెట్టమని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈమె కాంపన్సేషన్ కూడా చెల్లించమని చెప్పారు. కానీ కేవలం నామమాత్రంగా 3 లక్షల కాంపన్సేషన్ మాత్రం చెల్లించి ఉద్యోగులు పెట్టే విషయాన్ని పక్కన పెట్టారు. దానితో నేషనల్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్, రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అనే 2 సంస్థలు ఈ విషయాన్ని జాతీయ స్థాయిలో, ఢిల్లీ స్థాయిలో దాని మీద విషయాన్ని టేకప్ చేసి వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ కలెక్టర్ని, అనకాపల్లి కలెక్టర్ కలిసి దాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా అక్కడ అనకాపల్లి కలెక్టర్ గారు చాలా నిమ్మకనీరుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. చట్టాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు. నేషనల్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ని, కోర్టు ఆర్డర్తో సమానం దాన్ని అమలు చేయడం లేదు. అట్లా ఈ బాధితురాల్ని తీవ్రంగా ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్న పరిస్థితి, తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైతున్న పరిస్థితి. ఆమె ఒంటరి మహిళగా ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో శ్రీహరిపుర ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటూ అనేక రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని వాస్తవానికి అతని పోలీస్ కేసు పెట్టిన తర్వాత ఆ ముద్దాయి ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు, శ్రీలంక వెళ్ళిపోయాడు. అట్లా వెళ్ళిపోవడానికి కూడా ఒక రకంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క వైఖరే ఆ రకమైన పరిస్థితి దారితీస్తుంది. ఈరోజు అతని మీద అరెస్ట్ వారెంట్ ఉంది. ఆ రకంగా ఈ బాధితురాలకి అతను ఎవరైతే దాడి చేశాడో వాడిని అరెస్ట్ చేయలేదు. మరొకవైపు ఆమెకి తిరిగి ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం ఆమెకి తిరిగి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి, అది ఇవ్వలేదు. అంతేకాకుండా ఆమెకు చెల్లించాల్సిన నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించలేదు. ఈ 3 విషయాల మీద నేషనల్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ తరఫున అక్కడ రేపు కలెక్టర్ కార్యాలయం దగ్గర ఆందోళన చేస్తున్నారు. వారికి మద్దతుగా అన్ని ప్రజా సంఘాల యొక్క సహకారం కోరారు. మేము కూడా ఈ సమస్యలో మద్దతు నుంచి మరి అనితకి సంబంధించిన కేసులో ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు నమోదు కావడానికి మా శక్తిని ఉపయోగించి లాయర్ గారి ద్వారా కేసుని అక్కడ మన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన జిల్లా కోర్టుకి తీసుకొచ్చి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. అయితే అంతటితోనే కాకుండా మొత్తంగా వీళ్ళు జాతీయ స్థాయిలో వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ యొక్క ఆర్డర్తో ఇక్కడికి వచ్చారు. అయినప్పటికీ కూడా రాజ్యాంగబద్ధమైన, చట్టబద్ధమైన హక్కులు ఏవైతున్నాయో ఆ హక్కుల్ని ఇక్కడ బాధిత మహిళలకి ఇప్పటిదాకా దక్కలేదు. అవి వెంటనే కూడా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నేను ఖచ్చితంగా అనిత చేస్తున్నటువంటి న్యాయమైన పోరాటానికి మా సంపూర్ణ సంఘీభావాన్ని, మద్దతుని మేము తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కోరుతుంది ఏంటంటే ఈ నగరంలో కానీ, లేదా అనకాపల్లిలో కానీ, ఈ జిల్లాలో కానీ ఎక్కడున్న ప్రజా సంఘాలు, ఎస్సీ సంఘాలైనా, బుద్ధిస్ట్ సంఘాలైనా, అదే కార్మిక సంఘాలైనా, మహిళా సంఘాలైనా, విద్యార్థి సంఘాలైనా కూడా ఈ బాధిత మహిళకి అండగా నిలబడాలని కోరుతున్నారు. కాబట్టి మేము కూడా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రేపు అక్కడ జరిగేటువంటి ఆ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొని ఆమెకు సంఘీభావంగా మద్దతుగా నిలబడి ఆమె న్యాయం జరిగేదాకా మనం పోరాడాలని తెలియజేస్తాం. నా పేరు వెంకటేశ్వర్లు, ఐఎఫ్టియు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిని. ఈరోజు 2012లో షోర్ టు షోర్ కంపెనీ బ్రాండిక్స్లో ఉన్నటువంటి దానిలో జాయిన్ అయ్యి పనిచేసినటువంటి 5 సంవత్సరాలు కూడా పనిచేసినటువంటి అక్కడ అధికారైనటువంటి సీనియర్ హెచ్ఆర్ మీద అక్కడ జనరల్ మేనేజర్ పింటూ అనేటువంటి అతను లైంగిక దాడి చేశాడు. దానికి వ్యతిరేకంగా ఆమె ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ డిపార్ట్మెంట్లో, ఆ కంపెనీలోనే వాస్తవానికి వర్క్ ప్లేస్లో సెక్సువల్ అసాల్ట్, దానికి వ్యతిరేకంగా కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ని కూడా చూసింది. మళ్ళీ అతనే చూసి ఈ అమ్మాయిని టెర్మినేట్ చేశాడు. జనరల్ మేనేజర్గా అతని దగ్గరికి ఫైల్ తెప్పించుకొని డ్యూటీ నుంచి టెర్మినేట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఈమె మరి